ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ച വിഹാരേ, ജയ രാധാ മാധവ കുഞ്ച വിഹാരേ, ജയ ഗോപി ജന വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, जय गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुपाद स्तोत्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीपीटी संस्था आचार्य श्रील प्रभुपाद की
Jagadguru Srila Prabhupada. Jayam Vishnupada Paramahamsa Prabhuji ki Jai Shri Uttar Sada. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj ki Ananta Kodi Vaishnava Vranda ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, welcoming everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഏത് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇന്നത്തെ സെലിബ്രേഷൻ? ആർക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇന്ന് ഏത് ഫെസ്റ്റിവലാണെന്ന് അറിയാമോ? നാട്ടില് നരസിംഹ ചതുർദശി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, ചതുർദശി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹദേവന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ. നരസിംഹദേവൻ അപ്പിയർ ചെയ്ത ഡേ. ആരാണ് നരസിംഹദേവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും? ആരാണ്? Who are his parents? നരസിംഹദേവൻ അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടോ? പില്ലർ. വ്രജാന്ത് സീസ് പില്ലർ. യെസ്, നരസിംഹന്റെ പേരൻസ് ആണ് പില്ലർ. സോ നരസിംഹ ഈസ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഡിവോട്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇൻകാർണേഷൻ, ഭഗവാന്റെ അവതാരം. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? We all know Krishna is Bhagavan. And Krishna സ്വയം ഭഗവാൻ. ഈ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുറെ ഭഗവാന്മാരുണ്ടോ? ഒരു ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ? Then why we call Krishna സ്വയം ഭഗവാൻ? So Narasimha is Bhagavan? Yes, അല്ലെ? Rama is Bhagavan? Yes. Kurma is Bhagavan? Malse is Bhagavan. അപ്പൊ കുറെ ഭഗവാനുണ്ട്. But Krishna is സ്വയം ഭഗവാൻ, is the original one, first. For Krishnan, when he comes to protect his devotees specifically, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ when he comes, then that is Narasimha. Half lion, half man, full god. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രഭു എഴുതിയാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയാണ്. ഹാഫ് ലയൺ, ഹാഫ് മാൻ, ഫുൾ ഗോഡ്. ഈസ് ആക്ച്വലി ഫുൾ ഗോഡ്. അപ്പോ why did he come specifically? He came to protect Prahlad Maharaj. Okay, നമുക്ക് പറയാം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ അതുപോലെ ദേവി ദേവതമാർ. Because എല്ലാവരും they were troubled by one big demon. ആ ഒരു അസുരന്റെ പേരായിരുന്നു ഹിരണ്യകശ്യപു. So Narasimhadeva, like Krishna, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിനത്തിൽ വരും. അതൊക്കെ എവ്രി ഡേ ഹി കംസ്. എവ്രി ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മ ആര് വരും? കൃഷ്ണ കംസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആചാര്യാസ് അവര് പറയണത് നരസിംഹ ഓൾസോ കംസ് എവ്രി ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മ വൺസ്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരില്ല. അപ്പോ ഹീസ് വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ വാസ് ഹിയർ ഫോർ 125 years, ക്ലോസ് ടു 125 years ഉണ്ടായിരുന്നു. രാമചന്ദ്രമൂർത്തി was there for some 60,000 years. നരസിംഹദേവൻ എത്ര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു? How many, what was the time duration of Narasimhadev?
How much time he came, manifested? എത്ര സമയമുണ്ട്? Yeah, Vaishnavi says few hours. Absolutely right. Few muhurta. But see, എന്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. When Krishna 100 years കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, Rama 60,000 സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 60,000 10,000, സോറി 10,000 പ്ലസ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ആർക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റി? നരസിംഹദേവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ഫ്യൂ അവേഴ്സ് അല്ലെ, കുറച്ച് മണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഇമ്പാക്ട് വൈസ് ഹി ഹസ് ഗിവൺ, ഇത് മെയ്ഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പാക്ട് ഇത്ര ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആവാൻ കാരണം? He took a fearsome form, and that too to protect his devotee. So that is why Narasimha is very, very special. He is Krishna only. Krishna ആണെങ്കിലും when he comes, he will not show the full potency. എല്ലാ ശക്തിയും കാണിക്കത്തില്ല. He will show his protection. ആ ശക്തി കൂടുതൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാത്സല്യം. ഭക്തന്മാർക്ക് accept him in the form of, like, ഒരു വാത്സല്യ രസം. Like, who had this rasam? Prahlad Maharaj. So he had that feeling, and Narasimhadev also exhibited this feeling. So പൊതുവെ when you look at നമ്മളുടെ നോൺ ഡിവോട്ടീസ്, അവര് നരസിംഹദേവന്റെ ഫോട്ടോയോ പെയിന്റിങ്ങോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ശരിക്കും പേടിച്ചു. നരസിംഹദേവന്റെ ഫോട്ടോ, നരസിംഹദേവന് നമ്മൾ ഫ്ലവർ മാല, നമ്മൾ മാല അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നരസിംഹദേവന് ഏത് മാലയാ വേറെ എന്നാ? ഏത് മാലയാണ് നരസിംഹദേവൻ നമ്മള് നരസിംഹ സ്തുതിയിലൊക്കെ പറയുമ്പോ ഏത് മാലയാണ് പറയണം? അന്ത്രമാലാധരം. എന്ത് വെച്ചാണ് ആ മാല ഗാർലൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണ? ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ? യാ പ്രജനാഥ്, യെസ്, ഇൻഡസ്റ്റൈൻ. യെസ്, ജന്നു Vinyaga Devi Dasi, yes, intestine. You're right. So, നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Somebody is wearing intestine as a mala. So, ഭയങ്കര ഫിയർസമാണ്. സോ നോൺ ഡിവോട്ടീസ്, ഭക്തരല്ലാത്ത വ്യക്തികള് ഈ ഫോമിനെ കാണുമ്പോൾ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കും. അവര് വിചാരിക്കും, വാട്ട് ഫോം ഇസ് ദിസ്? ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹൗ ക്യാൻ യു വർഷിപ്പ് സച്ച് എ ഫോം? ദിസ് ഇസ് ഉഗ്ര ഘോര രൂപം. ആൻഡ് ഇസ്കോണിൽ തന്നെ പല ഭക്തന്മാരും when they join ISKCON and they see first time form of Narasimha, they are stuck with wonder. അവർ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷോക്കായി നിന്നിട്ടുണ്ട് പല വ്യക്തികൾ. പക്ഷേ ഡിവോട്ടീസിനോ, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് വർഷിപ്പബിൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? നരസിംഹദേവ് അല്ലെ? ഡിമെൻസിന് they don't like this form. But for devotees-നാണെങ്കിലോ, this is the form which they like the most. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What did Prabhupada say? Whenever you are troubled, then you can take shelter of Lord Narasimha. So specifically, we should pray for 3 things mainly. നരസിംഹദേവന്റെ അടുത്ത്
when you go and pray, നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നരസിംഹദേവനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഡിമോണിയക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളില് there is so much demoniac qualities. Envy, greed, anger, lust. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ഡിമൻസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഡിമൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താലും, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്തു, നമ്മൾ ഓസ്റ്റെറിറ്റീസ് ചെയ്തു, ദീസ് ഡിമൻസ് അവര് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പോവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദീസ് ഡിമൻസ്. But when we pray to Narasimha, we can request Narasimhadev, Anga, you always like to kill demons, right? ഇപ്പൊ നരസിംഹദേവൻ എങ്ങനെയുള്ള ഡിമൻസിനെയാണ് നശിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം? ബിഗ് ഹ്യൂജ് ഡിമൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നരസിംഹദേവനോട് പറയാം, ലോർഡ് നരസിംഹ, ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ഓൾസോ there are big demons, kama, krodha, lobha, moha. So Narasimhadev, you can come and you can destroy these demons. ഈ വലിയ രാക്ഷസന്മാരാ, Narasimhadev, you please kill these rakshasas, these demons inside my heart. Okay? So when we pray, Narasimhadev will become satisfied. Yeah, very nice. So we can, secondly, നമുക്ക് പറയാം, Narasimhadev, please give me love towards Radha and Krishna. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയാൻ നോക്ക്? രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണയുടെ give me love towards Radha and Krishna. പക്ഷെ രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണയുടെ ലവ് തരാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഒന്നെങ്കിൽ രാധാറാണി, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രേ ടു നരസിംഹ? നരസിംഹ ഡിഫറെന്റ് ഫോം അല്ലേ? ക്യാൻ വി പ്രേ? Bhaktivinoda Thakur, he says, yes, we can pray like that. We can pray to Narasimhadev to give us Radha Krishna prayer. And third, we can again pray to Lord Narasimha and request him to engage us in the service of Radha and Krishna. So, 3 prayers. ഹിരണ്യകശിപുവിന് he wanted some special boons, അല്ലെ? കുറെ സ്പെഷ്യൽ ബോൺസ് വേണമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുന്. ആ ഹിരണ്യകശിപു അദ്ദേഹം around 36,000 years തപസ് ചെയ്തു to get that boon. Can you imagine 36,000 years without taking any food? നമ്മൾ നരസിംഹ ചതുർദശിക്ക് എത്ര നേരം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും without water and food? Till dusk അല്ലേ? You feel tired after that? നമ്മൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആവില്ല? അല്ലെങ്കിൽ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് till 12 o'clock. Look at Hiranyakashipu. How many years he did tapa? ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉറുമ്പ് ആൻസ് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ബോഡിയിലെ ഫ്ലഷ് മൊത്തം കഴിച്ചു പോയി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഹിരണ്യകശിപു വാസ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ്. ആൻസ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബോഡിയിലെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലഷ് എല്ലാം എടുത്തു. ബട്ട് ഹി ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റോപ്പ്. ബട്ട് വൈ ഡിമൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത്? 36,000 years
ആ ഡിമൻസ് റെഡിയാണ് ആരുടെ അടുത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ബാക്കിയുള്ള ദേവി ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ബട്ട് ഡിമൻസ് വിൽ നെവർ കം ടു കൃഷ്ണ ആൻഡ് വിഷ്ണു. യു നോ വൈ? Krishna can satisfy your desires even if you take 1 day austerity for Krishna. Who is intelligent? Devotees are intelligent, demons are intelligent. Devotees go to Krishna. Demons do 36,000 years penance. അത്രയും വർഷങ്ങൾ അവർ തപസ് ചെയ്യും. കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലോ ധ്രുവ മഹാരാജ് വെന്റ് ഫോർ 6 months അല്ലേ? Did Dhruva Maharaj blessings was higher than Hiranyakashipu's blessings? ഹിരണ്യകശിപുവിന് കിട്ടിയ ബ്ലെസ്സിങ്ങിനൊക്കെ വലുതല്ലേ ധ്രുവ മഹാരാജിന് കിട്ടിയ ബ്ലെസ്സിങ്? ആർക്കാ വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടിയത്? ധ്രുവ മഹാരാജന് അല്ലേ? സോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡിമൻസ് വിൽ നെവർ ഗോ ടു കൃഷ്ണ ഓർ വിഷ്ണു. അസുരന്മാര് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ പോവാത്ത? ഹൂ നോസ്? ആർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാത്? ആഞ്ജനേയ ദാസ്. ആഞ്ജനേയ ദാസ് ഉണ്ടോ അവിടെ? Okay. They consider Krishna as their enemy. Vaishnavi says, okay, thank you Vaishnavi. Okay. They consider Krishna as their enemy. That is right. വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടാകോ? Ego with the Lord, Rajanath. Okay. Yes. But ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഹയർ റീസൺ കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇഫ് യു പ്രേ ടു കൃഷ്ണ ആൻഡ് സിൻസിയർലി നമ്മൾ പ്രേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you will start becoming purified. ഡിമൻസിന് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട. സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ധ്രുവ മഹാരാജ് സ്റ്റോറി. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ധ്രുവ മഹാരാജ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓ ഭഗവാനെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ വെറുതെ ആയിരുന്നല്ലോ. നൗ ഐ ഗോട്ട് ഡയമണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ അൺനെസസറിലി ഐ വാസ് വേസ്റ്റിംഗ് മൈ ടൈം. സോ എന്ത് പറ്റും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ? യു ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യൂരിഫൈഡ്. ഡിമൻസിന് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട. അവർക്ക് അവരുടെ ഡിസയർ എപ്പോഴും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കല് രാവണൻ പറയാറുണ്ട്, കുറച്ചു നേരം ഞാൻ രാമനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? രാവണ വാസ് കുറച്ചു സമയത്ത് he was thinking about Rama. Why? How come Rama is a human who came to this place with so many monkeys? അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവണ വാസ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ രാവണ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് he becomes softer and he stopped immediately. He said it is not good. എന്ത് പറ്റും? He slowly becomes purified. So അവർക്ക് ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട. They want to keep their desire intact. So they don't pray to Vishnu. They know that. വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they will become slowly pure. അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് they will not pray. So 36,000 years penance ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ had to come. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ ചോദിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപു, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നെന്നറിയാവോ? He want to take all the power in the world.
ഏറ്റവും വലിയ പവർ ആയിരിക്കണം. ഹി വാണ്ട് ടു ഈവൻ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ബ്രഹ്മ. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പവറും വേണം. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ദ യൂണിവേഴ്സ്. ആ യൂണിവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള പവർ വേണം. ഹി ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ്, ഹി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട്, ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഡൈ. മരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഡെത്തിനെ കോൺകർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ then naturally you don't want to die. അല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, so much power I have, then why should I die? So Brahma said, oh, sorry, you cannot ask me this boon. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ബോണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? എനിക്കും ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ I will have to die. So I cannot give that boon. അപ്പോ ചോദിക്കും, ഓക്കെ ഫൈൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ ഐ വിൽ ആസ്ക് സം അതർ ബോൺ. എന്താണ്? എൻ്റെ ബോൺ ഐ വിൽ സേ സോ മെനി കണ്ടീഷൻസ്. ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കിൽഡ് ബൈ എ മാൻ ഓർ എ ബീസ്റ്റ്. ആരാലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അത് മനുഷ്യനാവട്ടെ, അത് ബീസ്റ്റ് ആവട്ടെ. Nobody should kill. Then I should not be killed by any living entity created by you. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയും എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എനി ബിൽഡിംഗ്. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് വെച്ചും പുറത്ത് വെച്ചും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഡേ ഓർ നൈറ്റ്, നൈദർ ഡ്യൂറിങ് ഡേ ഓർ നൈറ്റ്. രാത്രിയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പകലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. നോട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഇൻ ദ സ്കൈ. എനി വെപ്പൺ വെച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. എന്തെങ്കിലും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഒരു അനിമൽ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ദേവത കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അത് ആലോചിച്ച്, ഇനി ആരുണ്ട്? അപ്പോഴാ ഓർത്തത്, താഴത്തെ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തില് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഗ്രേറ്റ് സർപ്പൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അനന്തദേവൻ വന്നാലോ? ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് അനിമൽ, സർപ്പ, നാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ്, നോർ ഈവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് സർപ്പന്റ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ആള്? ഈവൻ ഡിമൻ ഷുഡ് നോട്ട് കിൽ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, he also asked for these 3 boons. First condition ആണ്, I should not meet death by all these conditions. Again he said, I may not be killed by any entity living or non-living. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, I shall not be even conquered by any enemy. Third boon, എനിക്ക് എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിന്റെയും മുകളില് ലോർഡ്ഷിപ്പ് വേണം. And I should be protected from all kinds of dangers. Abho, not to die at the hands of any being created by Brahma, not to die inside or outside, day or night, ground or sky, cannot be killed by weapon, cannot be killed by human, animal, demigod, asura, naga, not to die by any living or non-living entity. Always unconquerable by any enemy. Supreme protection from all dangers.
വണ്ടർഫുൾ അല്ലേ? ആ എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തത്? ഹിരണ്യകശിപുവിന് മരിക്കാൻ കഴിയല. He didn't want to die. So ഹിരണ്യകശിപു ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഷോസ് അഹങ്കാര. അഹങ്കാര മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വി വാണ്ട് ടു കൺട്രോൾ എവ്രിതിങ്. അഹങ്കാര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഡിനൈ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും വി വിൽ ഡിനൈ ഹിം. വി ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഹിം. We will not accept the Lord himself. അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ഈഗോയും ഇത്രത്തോളം അഹങ്കാരവും ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി who can destroy this? You need pure devotion. അപ്പോ ആ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് ആര് വന്നു? ആരാണ് പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് വന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. യെസ്, നാരദ മുനിദാസ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, പ്യുവർ ഡിവോഷൻ. സോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 7-year-old ഒരു കുട്ടീനെ അച്ഛൻ ഉപദ്രവിക്കും അൺനെസസറിലി? ദിസ് ഈസ് കലിയുഗ അല്ലെ? അൺനെസസറിലി പേരൻസ് ആരെങ്കിലും ഈ 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കോ? 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ അൺനെസസറി കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കോ? ഹീസ് മൈ എനിമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുവോ? കൊല്ലുവോ? നിങ്ങൾ ആരും യു ഓൾ പാസ് ദാറ്റ് ഏജ് അല്ലേ? 7 years. You are twice the age. But പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ he decided he is my enemy, he should be killed. എന്താ കാരണം? he is not listening to me. പാരൻസിന് നമ്മൾ അനുസരിക്കണ്ടേ? അല്ലേ? നമ്മള് പാരൻസ് പറയണ അനുസരിക്കണം. പക്ഷെ പാരൻസ് പറയാണ് യു സ്റ്റോപ്പ് ചാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then you can decide, is this the right instruction? ഏതെങ്കിലും പേരൻസ് പറയണ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ചാൻഡ് ചെയ്തത് മതി, നിങ്ങൾ പോയി കുറച്ചു നേരം കളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ കളിക്കില്ല, ഐ വിൽ ചാൻഡ് ടുഡേ. You will say like that? So Prahlad Maharaj disobeyed his father. ഫാദറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ലോർഡ് വിഷ്ണുവിനെ നീ വർഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. See, he is not powerful, I am powerful. You worship me. ലോർഡ് വിഷ്ണു നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ എനിമി നമ്പർ 1 ആണ്. Why are you associating with Krishna and his devotees? He is our enemy. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയാണ് നോ, ഹി ഈസ് നോട്ട് എനിമി. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം അല്ലെ? കൃഷ്ണ ഈസ് എവ്രി വൺസ് ഫ്രണ്ട്. പക്ഷെ ഡിമൻസിന് അവർ ഫീൽ ചെയ്യണം എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഈസ് മൈ എനിമി ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഡിമൻസ് ഫീൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന് പ്രഹ്ലാദിനെ കൊല്ലണം. want to kill പ്രഹ്ലാദ്. അപ്പോ പക്ഷേ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കിൽ ഹിരണ്യകശിപു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താ കാരണം? ഹിരണ്യകശിപുവിന് കുറെ ബോൺസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, വെൻ യു പെർഫോം ഓസ്റ്റെറിറ്റീസ്,
നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറെ ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് ഒന്നും കിടക്കില്ല. ഈ ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. When he started offending his son, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി, വൺ ബൈ വൺ, വൺ ബൈ വൺ. സോ പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസിന് നമ്മള് അവരുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഓസ്റ്ററിറ്റീസും, നമ്മളുടെ ഡിവോഷനും, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഇതെല്ലാം പോകും. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനും കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും when we start offending a pure devotee. So the Lord was also waiting. Yeah, let Hiranyakashipu offend my devotee, then what happens? Everything which Hiranyakashipu wants will be destroyed. എല്ലാം നശിക്കും. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് when he was trying, he couldn't kill Prahlad. പ്രഹ്ലാദിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു പ്രഹ്ലാദിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള അസുരന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, യു സംഹൗ കിൽ ഹിം. ഏറ്റവും അവസാനം ഹി ഈവൻ ടോൾഡ് ഹിസ് വൈഫ് കയാധുവിനടുത്ത് പറഞ്ഞു, കയാധു, യു ഗീവ് ഹിം പോയിസൺ. കയാധു അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, യു ഗീവ് ഹിം പോയിസൺ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പവർഫുൾ പോയിസൺ എടുത്തിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജുവിനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഹോർലിക്സ്. എന്താണ്? പോയിസൺ ഹോർലിക്സ്. അത് കൊടുക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് വിചാരിക്കണ എന്താ? ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇതിലെന്തുണ്ട് അമ്മ തരുന്ന. അമ്മ എവറി ഡേ അമ്മ അവന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുമ്പോ ഷീ ഈസ് ഹാപ്പി. ഓ, പ്രഹ്ലാദ് ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ്. അന്നത്തെ ദിവസം when she is giving this drink, she is crying. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് ചോദിക്കും, എന്താ ഇത് അമ്മ? അപ്പൊ അച്ഛൻ തന്നു ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. So you have to drink. This is what your father's command. So Prahlad Maharaj ആ വിഷം കാണുമ്പോ, പോയിസൺ കാണുമ്പോ, he is thinking, oh, this is my relative. Poison is also my relative. How is poison his relative? പോയിസൺ എങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ റിലേറ്റീവ് വേണ്ട? ഈസ് പോയിസൺ റിലേറ്റഡ് ടു കൃഷ്ണ? സമുദ്രമഥനം നടത്തിയ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവിക്കെയും അല്ലേ? സോ ആ സമയത്ത് ആര് വന്നു? അതിനു മുന്നേ ലക്ഷ്മി ദേവി വരുന്നതിന് മുന്നേ ആരാ വന്നു? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആര് വന്നു സമുദ്രമന്ഥനം നടത്തിയപ്പോ? Anybody remembers? ആരാ വന്ന? ലക്ഷ്മി ദേവിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ആരാ വന്ന? പറയൂ, കേക്കട്ടെ. ആർക്കും അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് വന്ന പോയിസൺ അല്ലേ? യെസ് വ്രജനാഥ്, യു റൈറ്റ്. കാളക്കൂട വിഷം അല്ലേ വന്ന? സോ അത് കണ്ടപ്പോഴല്ലേ, അത് ആ വിഷം വന്ന് ലോകം മുഴുവനും അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എല്ലാരും ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്ലീസ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ. സോ ദിസ് പോയിസൺ കെയിം ബിഫോർ ലക്ഷ്മി ദേവി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മീ. ഹൗ ക്യാൻ എ റിലേറ്റീവ് ഹാം? റിയൽ റിലേറ്റീവിന് നമ്മളെ ഹാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. So Prahlad Maharaj was thinking, this is related.
So this poison cannot harm me. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പോയിസൺ കുടിച്ചിട്ട് പോലും മരിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഹിരണ്യകശിപു വാസ് ഡം സ്റ്റക്ക്. എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കണ? ഇവന് ഇത്ര ശക്തിയുണ്ടോ? ഡിമൻസ് പോലും മരിച്ചു പോവും. പ്രഹ്ലാദിന് ഈ ഡിമൻസിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയുണ്ടോ? അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു മനസ്സിലായി, ഇനി ഇവനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലണം. ഐ ഹാവ് ടു കിൽ ഹിം നൗ. ചോദിക്കും, നിനക്ക് എവിടുന്നാ ഈ പവർ കിട്ടുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ പവർ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ബൂസ്റ്റ് ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു. Did he say that? He said, Krishna is the secret of my energy. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, my dear father, your strength is also coming from Krishna, Vishnu. And my strength is also coming from Vishnu. അപ്പൊ ചോദിക്കും, ഓഹാ, then I will kill Vishnu. Tell me, where is Vishnu? വിഷ്ണു എവിടെയുണ്ട്? ഞാൻ ഇപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ നശിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു, ഛേ, this is not the right question. എവിടെയാ വിഷ്ണു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വിഷ്ണു മീൻസ് വൺ ഹു ഇസ് പ്രസന്റ് എവ്രിവെയർ. എല്ലായിടത്തും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് വിഷ്ണു. ഹി ഈസ് പ്രസന്റ് എവ്രിവെയർ. സോ യു ഷുഡ് സേ where Vishnu is not present. Vishnu is not present. ആ സ്ഥലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So Prahlad Maharaj says Vishnu is everywhere. Then he asks, is he inside my palace? Yes. Is he here? Yes. Is he in this pillar? Said, yeah, I can see him. ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഹാ, then I will kill Vishnu. ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ഫിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് he broke with his fist. അപ്പൊ ആര് വന്നു? ലോർഡ് നരസിംഹ is angry, fearsome form വന്നിട്ട് they started fighting. Initially, Narasimhadev could not see where is this Hiranyakashipu because it was so huge. Hiranyakashipu was like an amoeba. നരസിംഹദേവന് കാണാൻ പറ്റില്ല, എവിടെയാ ഹിരണ്യകശിപു? അത്ര വലിയ ഫോം ആയിരുന്നു. Then he became small so that he can fight. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നരസിംഹദേവൻ he leave ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പോ നരസിംഹദേവായിട്ട് ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോ ദേവന്മാരെല്ലാം they are hiding behind the clouds and they will say jai നരസിംഹദേവ് ki jai എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നരസിംഹദേവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വിടുമ്പോ അവരെല്ലാം കൂടി ഓടി ഒളിക്കും. ഓ കൃഷ്ണ, ഇനി ഹിരണ്യകശിപുവെങ്കിലും ജയിച്ചാലോ. സോ അവരും നരസിംഹദേവനെ ജയ് വിളിക്കായിരുന്നു. ബട്ട് അവര് മറഞ്ഞിരുന്ന ജയ് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലൗഡിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവർ ജയ് വിളിച്ചു. But finally, Narasimhadev killed Hiranyakashipu. നമ്മള് എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ബെനഡിക്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, എത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും, ഇനി യൂണിവേഴ്സിന്റെ തന്നെ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും, കൺട്രോളർ ആവാമെങ്കിലും, one day we will have to die. അത് എത്ര വലിയ ഡിമൻ ആണെങ്കിലും ശരി. So Lord could kill Hiranyakashipu simply by his എന്താണ് തവകര കമലവരെ നഖ, വിത്ത് ഹിസ് നഖ, ചിസൽ ലൈക്ക്. ഈ ചിസൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് കാർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ നഖം. ആ നഖം വാസ് ആക്ച്വലി സുദർശൻ ചക്ര. സോ ഹി ജസ്റ്റ് tear him off. എങ്ങനെയാണ്? neither inside or outside, neither day or night, neither sky or ground, not with weapon.
So with that, he killed Hiranyakashipu. So Bhagavan was very angry because Prahlad was being tormented by this demon. ഇത് മറ്റേ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം കിടക്കാറില്ലേ, അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൺലൈനിൽ. Hare Krishna. അപ്പോ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു. എങ്ങനെയാ വധിച്ച? ഭഗവാന്റെ കൈകള് ഇറ്റ് വാസ് ഇങ്ങനെ താമര പോലത്തെ കൈയായിരുന്നു. പക്ഷെ താമര പോലത്തെ കൈന്റെ അറ്റത്തുള്ള നഖങ്ങളോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വജ്ര. സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈസ് വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ഭക്തന്മാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഭഗവാന്റെ ഫോമാണ് നമുക്ക് നരസിംഹദേവ്. എപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ട്രബിൾസ് വരുന്നു, നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നരസിംഹദേവന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹദേവ് ഈസ് വെരി ഈഗർ, ഭയങ്കര ഈഗറാണ് ഡിവോട്ടീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ടെമ്പിളിലും നമ്മൾ എന്താ ചൊല്ലുന്ന, രാവിലെ മംഗളാരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നരസിംഹാരത്തിയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? He wants his protection. Bahe Narsimho, Hridaye Narsimho. Then we also say, Yeto Yeto Yami Tato Narsimha. എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നു, wherever you go, Narsimhadev is there. So, നമ്മളും we should also think like that. ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും നരസിംഹദേവനെ. And we will request for his blessings. Hare Krishna. So, wishing you everyone a happy Narasimha Chaturdashi. എല്ലാവർക്കും നരസിംഹ ചതുർദശി സ്പെഷ്യൽ വിഷസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എനി കമന്റ്സ്? ഇല്ല. ഫൈൻ ദെൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय. गौर प्रेमानंद. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. हरे कृष्ण.